إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به بكل أمر يأتي الخلق رب العالمين رب الأسماء ما وردت بناصي وما بالغيب محسنا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى بقرآن شفاء للمؤمنين هادي توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والمرسلين مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل قوائم الأملاك ندعو بما في غيب أجمعين كما بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة يقينا حيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا تدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيما آل تاج العالمين ونادم أبا بكر إماما هباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى وقرآن يعم الحاضرين شامل ودوام ستر لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم
الصلاة على محمد إمام الكل شافينا نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحمد أجمعين ثم إلى أرواح أولاد القرن من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادة الأمم أهل معلى رجال أهل زمر فرد من أهل حاضر وكلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا محمد محمد صلى الله عليه وسلم أعظم في المقدم محمد بن علي بعال وشيخ محمد السقاف وأولاد أجمعين وصلنا كل جميع سادتنا بآل بر وعلى كتب النافع مثل كتب النافعة وشيخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب والمنظومة والصلوات والدعاء والمناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأوزاب ومنظوماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا هذا المجلس الإمام الحبيب البركر أدم مجلس الأكبر الحبيب الإمام محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي صاحب كافة الإله وكافة أولاد أتقيائك أهل هذا البلد عليهم من درس السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار صاحب هذا الحرم الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي وأولادي وبناتي وذريتي أجمعين أصولي وفرعين والمتقدم في هذه الحرب من العلماء والأولياء والصالحين والمقربين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم كراماتهم من الآخرة وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة همات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم برحمته أن الله يتقبل أعمالهم بجزاء سيئتهم أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمان والفشة والرضوان جعل قبورهم روضهم بالجنان أن الله يفتح علينا عليك فتوحنا عارفين فقنا في الدين علم الكتاب أن الله يشفي مرضانا وصلى من وسلم الشفاء من إخوانا سيدنا أحمد رسول ابني أحمد غزالي بن محمد بن شهاب وكلهم أوصل بالشفاء من إخوانا سيدنا أحمد الله شفينا شفاء ناجي شفاء الذي سكننا العالم أن الله يأمين وإياكم الذي في جل كرامه أن الله يفتح علينا وتقبل الصلاة رزقنا تقضي حاجاتنا في الآخرة رزقنا التقوى مع الاستقامة واختمنا يا رب العالمين الخاتم في خير العافية هذه كل صالحات جالبة لكل خير لا بإذن كل شر ولا وآباء ولا مشين ولا مسؤول ولا مضر بزمن ولا يرسل بين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, sebelum mulai majelis kepada ikhwan yang di luar yang mudah mungkin bisa masuk 5-6 orang ke dalam, masih kosong di belakang, di bagian bawah belakang masih kosong, 5-6 orang bisa masuk. Jatuh yang datang di belakang bisa duduk, yang datang terlambat bisa duduk naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Fadal, dua orang lagi bisa masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ya man waffaqa ala al-khair lil khair wa a'anahum ala fitnah. Allahumma al-khair wa inna ala subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات. توفقنا على ذلك في متحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حاضرات إخوان أخوات رحمن رحمكم الله. Jamaah Majelis Kampung Munawwar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-22 malam ke-23 daripada bulan Zulqa'dah. Kembali kita diizinkan Allah, dipilih oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah dengan dihadirkan kita di majlis yang penuh berkah ini, di rumah yang penuh keberkahan ini, yang insyaallah kita yakin
Tidaklah kita masuk ke dalam rumah ini kecuali kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keluar kita dari majlis ini kecuali kita mendapatkan begitu banyak ampunan dosa dari Allah dan begitu banyak pahala dicatatkan oleh Allah untuk kita. Dan mudah-mudahan berkat duduknya kita di majlis ini Allah sampaikan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah. Dan Allah mantapkan iman kita, kiyakan kita, istiqamahkan kita, dan berikan sehat wal afiat pada kita, keluarga, anak kita, keturunan kita. Yang sakit disembuhkan Allah, yang susah disenangkan Allah, yang mengalami kesulitan hidup dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpul kita menjadi juga keberkahan untuk keluarga kita yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan mereka, Allah terangkan kuburan mereka menjadi suatu kegembiraan buat mereka menyaksikan kita hadir di tempat-tempat yang baik, berkumpul dengan orang yang baik untuk tujuan yang sangat baik, mengharapkan ridha Allah Rasul. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomahkan Allah dan kelak sampai kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib hubabat hadirin hadirat rahiman rahimakumullah. Melanjutkan kembali bacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul abdul maula lil Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu an, ayahanda daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib kitab Simtud Durar yang kita kenal. Masih kita dalam pembahasan min afatul lisan, di antara keburukan-keburukan yang muncul dari lidah manusia, yang kita berlindung kepada Allah jangan sampai hal-hal ini ada pada diri kita. Dan kalau kita melihat hal ini ada pada orang lain, kita menganggap itu suatu musibah buat mereka, kita doakan biar mereka dihilangkan Allah musibah itu. Lalu kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita ditimpakan dengan keburukan tersebut. Karena afatul lisan ini begitu banyak dan mengerikan, pada lidah ini akan banyak menghancurkan, menjerumuskan kita dalam adab Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan kenikmatan dunia dan akhirat kita karena salah ucap atau tidak pandai kita menjaga lisan. Maka kita berlindung kepada Allah dan minta kepada Allah untuk membantu menolong kita agar kita bisa menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah. Keselamatan seorang manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Kalau kita mampu jaga lidah kita, maka insya Allah selamat. Apa orang yang tidak banyak ngoceh itu yang lebih selamat? Banyak ngoceh walaupun bukan yang diocehkan itu haram, itu bakal ada terselip kalimat-kalimat yang tidak bagus. Karena Nabi mengatakan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, siapa yang banyak ngomong bakal banyak salahnya. Man kathura khata'uhu kathura dunubu, kalau sudah salah, kadang-kadang salah itu sifatnya dosa, ada yang tidak, tapi akan menyerempet kepada perbuatan dosa. Kalau sudah dosa itu banyak, ya annar aula bih, maka neraka lebih dekat untuk orang tersebut. Wa iyadu billah min dzalik. Baik, ahbabi rahimakumullah, pada pertemuan kemarin sampai kita kepada ungkapan beliau Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi fi kitabih Fathul Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin. Wa minha al-lahnu fil Quran wa in lam yukhillu bil ma'na. Ya, di antaranya membaca Al-Qur'an dengan irama, nada-nada atau bentuk-bentuk bacaan yang tidak sepatutnya dibawakan walaupun tidak merubah maknanya. Seperti yang kita contohkan, baca Quran dengan cara seperti lagu-lagu manusia biasa. Lagu-lagu yang sifatnya kita mengenal duluan lagu itu lalu dimasukkan. Anak-anak boleh nyontohkan dengan Al-Quran, yang boleh anak contoh kemarin. Contoh kalau kita baca qasidah burdah misal. Burdah itu macam-macam lahannya, indah, nikmat. Nah kadang-kadang ada orang di embeknya lahan lagu-lagu yang lagu itu identik dengan sesuatu yang tidak bagus misalnya, dipakainya untuk burdah. Nah itu suatu hal yang termasuk istihza bisa. Contohkan kemarin misal kalau niatnya bagus, kata niat macam-macam tidak apa-apa, tapi kalau niat untuk bermain-main itu bisa masuk kelompok istihza. Macam contoh yang kami contohkan kemarin itu uangnya lagu budak kecil, balonku ada 5 itu, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah gawaan qasidah burdah, maulaya salli wa inda iman abada al habibika khan. Abang ejar. Kalau niatnya istihza haram, bahkan itu hinaan kepada Rasulullah, itu bisa berbahaya. Tapi kalau tidak ada niat itu sama sekali, bahkan itu untuk memancing anak kecil biar bisa cepat apal budak misalnya, karena budak ini sudah terbiasa dengan itu, tujuan yang baik boleh jadi. Tapi kalau itu akan muncul sesuatu yang lebih identik kepada sesuatu yang jelek, mending kita tinggalkan.
Sama contoh misalnya ikhwan, rambut panjang itu memang sunnah Rasulullah. Bukan berarti kita suruh panjang rambut seterusan. Nabi tidak seterusan rambut panjang. Nabi pernah rambut panjang. Nah, ketika kita pengen memanjangkan rambut, sementara saat itu misal di waktu zaman itu wong rambut panjang ini identik dengan wong nakal, bejat, begal, maka inti tahan diri, jangan panjang rambut dulu saat itu. Jangan sampai orang memandang inti sama seperti yang lain. Tunggu saat sudah zaman sudah baik, tidak lagi dianggap rambut panjang itu begal macam sekarang nih. Ya, itu boleh rambut panjang. Yang penting rapi, indah, dengan niat mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau bukan niat ke situ, niatnya melok orang yang fasik, ya jadi dosa. Nah, kalau kita niat juga. Jadi memang niat itu bisa jadi suatu menjadikan kita yang mubah jadi bagus. Tapi kalau dengan niat tetap yang buruk itu akan dipandang buruk, ya tidak pacak. Macam kita ngadakan acara organ tunggal, niat nyenang hati orang kampung, Ustaz. Orang kampung kata hiburan, ya dosa, tetap dosa. Niat itu tidak terpakai. Niat seperti itu tidak terpakai. Kemudian beliau kata kemarin wasu'alu li ghani bimalin, meminta kepada orang kaya, minta kepada orang minta duit, minta itu tidak bagus. Ya, jangan dibiasakan kita minta. Kalau kita sadar darurat itu pun ada caranya. Ya, minta dengan cara yang baik. Kalau memang kita membutuhkan. Karena memang Allah ciptakan ada orang-orang yang dikategorikan sebagai orang miskin yang membutuhkan, dan ada orang yang diberikan Allah memberi kelebihan dan memberikan bagian tersebut sa'il. Dalam sejarah kehidupan manusia memang selalu ada. Tapi kalau kita galak minta, sedikit-sedikit minta, masuk ke memang lebih sejaga. Tidak boleh punya lebih dikit langsung berketok nak minta. Nah, itu tidak bagus. Lisanus soal seperti itu tidak bagus. Lisan yang selalu meminta. Ya, kalau kita memang sudah punya, minta sama Allah itu lebih cantik. Punya keimanan, keyakinan. Karena hakikatnya yang akan menggerakkan hati untuk menunjuk kita itu Allah. Hakikatnya akan menjadikan orang itu menunjuk berapa itu Allah. Kalau orang soleh, mending aku minta sama Allah, terserah Allah nak menunjuk siapa. Tapi kalau yang tidak ngomong, mana nak tahu untuk itu punya hajat? Allah tahu dah, Allah tahu, ya sudah. Yang gerak hati orang itu juga Allah, yang memberikan itu Allah. Kita kadang-kadang iman kita belum nyampe ke situ. Kalau tidak ngomong, mana tahu orang kita punya hajat. Kalau kita tidak tunjukkan kita ni cak lesu-lesu, bawaan cak pening-pening, orang tak tahu kita punya beban. Ya, kalau inti gawaan senang terus, orangnya inti tajir itulah. Padahal kita lupa, yang menyajikan orang tahu tidak tu Allah, yang maha tahu tentang keadaan kita Allah. Sebenarnya kita punya sifat iffah itu menahan diri untuk tidak minta-minta. Maka semakin mulia kita di hadapan Allah. Apalagi kita ngomong sama Allah, Allah kau lebih tahu keadaan aku. Kadang-kadang kita seperti itu secara dohirnya tidak tinjau uang memang. Apa juga orang baju rapi, gawaan senang, ayat tajir itulah Ustaz Suki ni. Ya, apa mobil gonta-ganti, ya makan lemak tu segala ada. Orang tak tahu kita beban kita apa, hutang kita berapa banyak. Nah, yang paling tahu Allah, yang bakal ngatur itu Allah. Jadi sudahlah, penting ngedap pintu Allah. Ba'dus solehin, sebagian ikhwan, sebagian orang solehin minta sama Allah pun malu. Apalagi nak minta sama manusia, boro-boro minta sama manusia. Imam Ali Zainal Abidin, Sibtun Nabi SAW, cicitnya Rasulullah SAW. Beliau datang ke Ka'bah. Lalu beliau pun di hadapan Ka'bah menangis hebat. Ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fal ya'budu rabb hadzal bait, bukan ya'bud hadzal bait, akan ya'bud rabb hadzal macam sekarang ni, macam kita sekarang. Bukan nyembah Ka'bah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Tuhan pemilik rumah ini kita sembah. Yaitu Allah. Cuma Allah ngomong ngadap ke sini, kita melok baik. Ya, ngadap Ka'bah tadi. Kalau orang lagi sakit tak pacak ngadap Ka'bah, ya dengan model apapun bebas mereka ngadap ke mana pun. Dan kita minta. Jadi beliau minta sama Allah. Nangis terus dengan tadarruk, dengan khusyuknya. Datanglah Amir saat itu. Amir ni kita ni gubernur wali kota saat itu di kota Mekah, yang tahu tentang keadaan beliau, seorang keturunan Rasulullah SAW mulia. Lalu beliau nyampe ke pada imam tadi. Setelah itu jangan kau menangis imam, apa hajat kau, ngomonglah, insyaAllah aku bantu apa yang hajat kau. Sangka beliau sedang kesusahan dengan hajat dunia. Tak, kau pergilah dengan urusan kau, biarkan aku terus bermunajat dengan Allah. Fikir Sultan tadi, ini mungkin dia ni malu di dalam Masjidil Haram nak ngomong hajat dunia. Tunggunya sampai keluar. Pas sampai keluar, ditunggu lagi, ditanya lagi, apa hajat kau, katanya. Kata beliau, di depan Ka'bah lagi aku tak galak nyebut hajat aku di depan kau, apalagi jauh dari Ka'bah. Aku tak bakal minta hajat aku, sudah aku sampaikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah Haddad mengatakan dalam qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiya. Jadi cukuplah sudah pengetahuan Allah tentang diriku, tentang hajatku, tentang apa yang akan terjadi pada diriku. Allah tahu kan. Tak perlu aku minta, tak perlu aku ngomong. Tak perlu kata dia. Karena Allah sudah, aku ngomong, Allah sudah tahu apa yang nak ngomong kan. Aku minta apa pun, Allah sudah tahu apa yang nak aku minta. Yang nak diinjau apa, yang tidak diinjau apa, Allah sudah tahu kalau. Tak perlu lagi aku minta, tapi aku tetap nak minta sama Allah. Bahkan nak merengek-rengek sama Allah. Ngapa? Nunjukkan kalau aku ni butuh sama Allah. Bukan aku minta ni berarti aku dah yakin Allah sudah ngatur hidup aku, Allah akan sudah memberikan. Tidak, aku yakin semua urusan aku sudah diatur dengan cantik oleh Allah. Tapi aku akan tetap minta, menunjukkan kalau aku butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Fa du'ai wa ijtihadi syahidun li biftikari. Aku berdoa, aku merengek-rengek di hadapan Allah, aku tahajud malam, aku mengangkat tangan minta, menunjukkan kalau aku ni syahidun li biftikari, kalau aku fakir, aku hamba yang lemah membutuhkan permintaan, minta hajat kepada Allah. Nak minta malu. Banyak orang soleh seperti itu. Nak minta baru nak angkat tangan, sudahlah, Allah lah tahu apa yang nak minta. Tapi kalau hajat manusia yang lain dia mintakan. Itu sebab bersalihin akan malu. Nak minta sama Allah itu malu, apalagi nak minta sama manusia. Ya kata manusia, aku minta sama Allah malu, boleh minta sama kau. Nak minta hajat sama Allah be aku malu. Apalah minta sama kau yang sama-sama manusia yang lemah. Hakata mungkin kita punya iman, punya keyakinan, punya tawakal tidak seperti mereka orang soleh. Tapi kita minta mudah-mudahan berikan Allah hal yang mereka berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au hirfatin, ataupun minta suatu pekerjaan tapi dengan cara yang salah. Ya, kadang-kadang mau minta pegawai, minta kerjaan itu bagus. Kita memang lebih bagus, lebih afdal mencari pekerjaan. Ya, mencari pekerjaan pegawai, tapi jangan pula dengan cara yang nyari gawean yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara yang salah. Kadang-kadang gawean benar tapi nak masuk ke tempat itu dengan cara dia misalnya nyogok segala macam, itu bisa merusak apa yang didapatkan. Lalu di sini beliau menyebutkan wan nadharu bi qasdi ihramil waris. Nah, ini al-faqih tidak paham ya, kami minta maaf kami tidak bisa menjelaskan, takut salah apa maksud dari ucapan beliau wan nadharu bi qasdi ihramil waris. Bernadar dengan niat agar ahli waris itu tidak mendapatkan warisan. Wallahu alam apa maksudnya. Baik. Wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuh. Kemudian disunnahkan ikhwan rahimakumullah kita ini untuk membuat wasiat. Ada catatan-catatan yang penting yang kita harus tinggalkan seandainya kita meninggal dunia. Ada catatan penting ini bisa diketahui oleh keluarga kita. Itulah namanya wasiat. Ya, wasiat itu ya berhubungan, terutama yang berhubungan dengan muamalah dengan sesama manusia. Hutang piutang, pinjam meminjam, ada titipan amanat atau kita ada nitip amanat sama siapa, kita tidak tahu ajal kita. Maka sebetulnya sunnah ikhwan membuat wasiat ini bukan nunggu kita maaf ada tanda-tanda sakit berat nak meninggal. Dalam keadaan sehat seperti ini pun kita disuruh untuk minimal seminggu buat wasiat. Lalu lewat seminggu ada tajdid, diperbaharui lagi dan ditaruh di bawah bantal atau di lemari di mana tempat yang sekiranya keluarga kita tahu. Atau kita mungkin ada catatan-catatan penting yang kita bilang sama keluarga kita, ini buku jangan kamu buka kecuali kalau kamu meninggal. Misal, nah, di situ ada wasiat. Kalau kita punya utang sama si fulan sekian, utang sebulan sekian, utang sebulan sekian, si fulan berutang sama aku sekian, aku ada titipan amanat, aku nitip ini sana, tanah ini, segala macam hal yang berhubungan dengan. Atau aku pernah berjanji sama si fulan bin fulan pengen ngejuk dia, cuma belum aku lakukan. Kalau aku meninggal ke tolong joi. Wasiat seperti ini bagus, penting, bahkan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak berucap atau membuat tulisan, berucap juga boleh, atau membuat tulisan itu biasanya wasiat itu bentuknya tulisan, ya, maka itu akan menyusahkan ahli waris atau orang yang kita tinggalkan dengan meninggalnya kita. Ya, terpaksa kita harus nyari tahu sama siapa be abah punya utang. Yang kita khawatirkan bukan sama siapa be orang yang berutang sama abah. Kita ini lebih nyari siapa yang berhutang sama apa, tapi nyari abah berhutang sama siapa tidak perlu kita cari. Ya, soalnya kita cari itu sama siapa abah berhutang ini. Nah, itu ada caranya kalau kita ada tanda, ada warisan, ada wasiat tadi, maka itu tidak akan menyulitkan anak sih, walaupun hal yang kecil ikhwan. Ya, maaf walaupun kita sama-sama berdulu. Kalau sudah angka tuh sudah jumlahnya jutaan, bukan lagi puluhan ribu atau ratusan. Alangkah bagus kalau memang ucap betul judulnya ngutang, catat berbagai utang.
Catat sebagai utang, dicatat. Kalau memang itu sebutannya utang. Lain kalau ngembek, ini kan kadang-kadang kita nih ya sudah dipakailah dulu. Pakailah. Mai ya sudah kaget lah. Pokoknya pakailah dulu. Kita nih bingung ngenjuk nih, anak pun minjem, kepala ngenjuk lah nih ya. Nak ngutangnya ngomong lah, ini aku pinjam kau, kapan kau ada duit bayar. Ya, itu lebih jelas, lebih tegas. Kadang-kadang ya sudah pakai, tidak usah kepikir. Tidak usah kepikir, ini sudah ada pikir kan ya. Iya, kemarin kayak tembaknya pas kita dia lagi butuh. Aku tidak mikir ke, kau mikir kan? Ditanya. Nah, yang seperti itu pun harus ada wasiat, ya. Ada apa kita tulis wasiat. Mungkin kadang-kadang kita ini punya sesuatu yang rahasia yang kita tidak pengen orang tahu, kecuali setelah kita wafat. Kalau kita tahu sudah jadi kebaikan, buat wasiat. Nah, ditulis, disimpan. Ya, disimpan di tempat yang sekiranya bisa didapatkan oleh anak kita. Nah, kalau kita banyak hal-hal yang seperti rahasia hidup kita dan kita tidak beritahukan, sementara akan menjadi PR buat mereka ahli waris, itu termasuk kita dolim bisa jadi. Apalagi utang tadi. Abah dak kata catatannya, ada orang datang kagih utang, abah kamu punya utang. Abah dak kata catatannya aja gitu. Waduh pokoknya, nah ini pacak kita bertahan kan. Kamu ada bukti tak abah punya utang? Pokoknya abah ada utang, katik bukti-bukti ada pokoknya utang. Kita pacak nolak secara syariat, secara hukum dunia pun kita tidak harus membayar mereka. Tapi kalau abah ada catatan, walaupun wong tu dak nagih, kita pacak tahu abah ni ada catatan punya utang sama kamu. Benar tak? Yo memang, cuma kami nak nagihnya tak kelemahan, kamu ni baru dapat musibah. Ini nikmat. Jadi abah itu tidak terkekang dalam alam barzahnya, amalnya tidak gantung. Ganti maula Allah. Nah, ini termasuk kata Muhammad suatu bentuk maksiat atau kesalahan ketika kita tidak menyampaikan dengan lisan atau bentuk tulisan wasiat-wasiat yang seharusnya diketahui oleh keluarga kita. Watar keluasia bidain, terutama masalah hutang kata beliau ya, terutama masalah hutang atau janji ya, dain wa'dud dain, janji adalah hutang, janji juga sama. Kadang-kadang kita nulis hutang, tapi ada juga yang berjanji, abah kamu tuh dulu pernah janji sama kami nak ngumuh ke kami. Kalau rumah tu laku, nah kami juga rumah kamu udah laku. Nah, mana ini? Ya, ada bukti tak? Ada saksi tak? Kita berhak nanya itu. Kata saksi abah kamu dewek ngomong sama kami berdua baik. Ketika itu kita ucap seperti ini, ikhwan, kita catat, aku telah berjanji sama fulan bin fulan, salah seorang pegawaiku yang setia. Kalau rumahku laku, aku akan ngumrah ke dia. Ketika ucapan ada, kita ada tulisan lagi untuk kita. Oh memang ada niat, abah ada nulis. Maka tidak ada sangka buruk sama dia tadi. Kita bisa menunaikan dan itu sudah al-wa'du dan janji adalah hutang. Hutang harus ditunaikan. Tapi kalau kita ada janji memang tapi tidak ada tulisan, tidak ada ucapan kepada salah seorang atau keluarga kita yang lain, aku pernah berjanji sama si fulan kalau rumah ini laku nak umrah ke dia karena dia sudah belasan tahun bergaul sama aku, jojo bagus uangnya. Ada omongan itu, ada saksi, maka kita bisa menyampaikan. Tapi kalau kita tidak sampai ke orang lain, akhirnya jadi fitnah. Jadi fitnah. Dia tadi ngasut memang kita ada janji nak minta, kita ngasut nak katik bukti, akhirnya bertahan. Alhamdulillah, hak dia tertahan akhirnya. Kita lah berbagi waris, sudah kita ambek kalau bagi tumpas. Mentau budak ini, abah kita masih ada janji. Alhamdulillah. Makanya bagusnya kalau ada janji seperti itu, yang sifatnya bernilai, ditulis atau disampaikan kepada salah satu keluarga kita atau beberapa orang, itu lebih abdul lagi ya, minimal 2 orang untuk memperkuat jadi saksi. Au ainin la ya'lamuha ghairu, ataupun suatu benda yang orang lain tidak tahu. Kita ada nyimpan barang apa di mana, aku ada nitip duit sama si fulan, aku ada nitip emas sama si fulan, aku ada tanah di sana, aku beli sertifikatnya di sini, aku titip sama si fulan. Mungkin tidak kita taruh di rumah kita karena ngasuh kurang aman, kita titip sama orang lain, atau kita ada apalah sifatnya benda atau apalah sifatnya yang bernilai yang la ya'lamuha ghairu, tidak ada orang lain tahu kecuali kita baik, maka kita buat wasiat. Nah, boleh jadi wasiat tadi memang kita buat, tidak boleh mereka buka kecuali kita setelah wafat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita tinggal di wasiat itu ya sifatnya menyenangkan hati. Ya, abah punya kebun di sana, sertifikatnya di Bogor. Abah punya buku di sana, sertifikatnya sama mamang kamu. Bukan pas buka wasiat, abah punya utang sama sebulan sekian juta, utang sebulan sekian juta. Abah punya utang ngadi ke sertifikat rumah yang kamu tunggu. No. Musibah itu, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya Allah wa ikhwanin, usibna syai'akum taqwallah. Jangan biasa ke berutang. Apalagi ojol itu, na'udzubillah apa? Online itu, ojol namanya. Oh itu onjol. Nah,
Itu naudzubillah min dzalik, ya. Ini kejadian benar ini. Ini sebenarnya sudah sering terjadi. Cuma kemarin kami dengar cerita ini dari si wongnya nih, bini punya gawe, laki ketempuan. Bini utang online, KTP laki, KTP dia, kan usah itu. Bini tadi itu udah ngomong, tahu tukang nagih duit, tak macam ngomong lagi, bukti ada utang. Astagfirullahaladzim, utang 10 juta, sekian bulan naik 15 juta sudah. Dah haula wala quwwata. Hati-hati ikhwan, jangan biasa berhutang, jangan gampang-gampang berhutang, apalagi gampang-gampang berjanji pula. Ayat paling panjang dalam Al-Quran itu tentang utang, tentang debt, selembar penuh. Tidak ada ayat yang sepanjang itu. Dan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang punya utang. Kerugian yang teramat sangat dahsyat. Jangan ke Rasulullah ya kawan. Kalau kita cinta sama seorang ulama, seorang solihin, abah kita meninggal, disolat kalau dia, oh sudah ngasih kita aman abah. Ngapa yang imam sembahyang Habib Fulan, Kiai Fulan, kita sudah ngasihnya mengapa orang soleh menyolatkannya. Nah bagaimana kalau itu Rasulullah? Rasul tidak melarang menyolatkannya, jangan salah ya. Nabi yang tidak mau menyolatkan, tapi sahabat lain lajulah kamu, solatlah kamu. Aku tidak mau kata Rasulullah. Kecuali hutang dia sudah dilunasi atau sudah ada yang bertanggung jawab terhadap utang. Jadi jangan dianggap sepele utang. Nah terutama minta maaf yang kecil-kecil ini kalau kita sepele kan. Ya, minjem duit, sambung tagih, minjemnya 50.000. 100.000 mengapa? Tak pakai tagih jadi. Duit dia tuh tak bakal dia nagih 50. Kita juga nagih 50.000 rasanya mana? Tapi utang adalah utang harus dibayar. Ujung-ujungnya kaki sampai dia berpikir kalau aku meninggal pas diikhlaskannya. Sampai berpikir macam itu. Kalau aku meninggal pas diikhlaskannya 50.000, 100.000. Ya kalau hati lagi terbuka, kalau lagi hati sempit, dah diikhlaskannya, sudah naudzubillah min dzalik, kantung-kantung kita. Jadi cukuplah Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya utang tadi. Hati-hati apalagi utang-utang yang sifatnya riba. Utang yang tidak mau disolatkan Rasulullah itu bukan utang yang berbunga, bukan itu loh. Jangan salah. Utang biasa. Apalagi kalau utang pakai bunga, jelas siapapun juga ya akan menjauh. La ilaha illallah. Kemudian wala intima'u ila ghairi abih. Nah, ini lagi banyak dibicarakan. Kita ini bukan sengaja nak ngomongkannya. Cuma kebetulan di kita menisbahkan diri kepada yang bukan bapaknya, haram hukumnya. Sebaliknya juga jangan pernah menisbahkan anak angkat jangan binnya kita. Ya, hati-hati. Jangan pernah menisbahkan kita bukan bin ke pucuk. Entah bak kita, entah kakek, entah buyut kita. Ini tidak ada jalur ke situ. Itu semua bapak ente. Terus ente katakan ente keturunan fulan bin fulan. Padahal nasab ente dari emak misalnya ke situ. Membuat orang nyangkut ente memang keturunan si fulan. Padahal ente disebut ente tidak lewat jalur nasab yang benar. Ngaku ente keturunan si fulan, anak si fulan. Padahal bukan bapak ente nian. Dia ngabak angkat sementara kita tahu. Lain kalau orang tidak tahu. Yang tidak tahu nian. Dia dimbek dari bayi merah. Waktu itu abahnya meninggal, emaknya tadi pun nyusul pula habis melahirkan misal. Dia tahunya bak dia fulan, mak dia fulanah dan tidak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma bidan sama suster rumah sakit itulah. Tidak ada yang tahu. Dia tidak tahu dan ini banyak kejadian. Sampai dia dewasa, sampai dia bujang. Kalau tanya, bapak itu siapa? Bapak aku. Di rapor, di akte tulis fulan bin fulan. Dia tidak tahu sama sekali, itu tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu, lalu menisbahkan dirinya dengan yang bukan bapaknya, haram hukumnya. Ini agak jarang. Yang banyak ini kadang-kadang maaf sebaliknya. Kita nisbahkan anak yang bukan anak kita kepada kita. Haram juga. Ambil anak angkat. Dari bayi merah. Mugola bayi merah. Baru lahir langsung kamu ambil. Tetap bukan anak kita adalah bukan anak kita. Tak boleh dibinti ke dengan kita, dibinti dengan kita. Ketika kita mesakkan dari bayi merah sampai budak besar, sampai budak ini saya katakan gadis. Lalu kawin. Tetap bukan kita walinya. Walinya abah aslinya. Kalau mengabah aslinya tidak diketahui siapa dan di mana atau sudah meninggal, cari wali yang lain. Kalau tidak jelasnya budak ini maaf, minta maaf, dimbek dari panti asuhan, tidak jelas bapak emaknya, ya balik wali hakim, bukan ke kita. Hukum syariat mengatur. Tak boleh kita nak maju. Ya kadang-kadang juga ada yang model maaf ya, kebetulan si fulan ini firaq bercerai sama si fulan, anak melok dia sampai besar, lalu kita kawin sama dia. Kita ni bapak tiri. Budak ni dari kecil kita besarkan. Ini tak ngenjuk nafkah sama sekali.
Ingat, kalau bercerai itu tetap punya tanggung jawab unjuk nafkah kepada anak-anaknya tadi itu. Kalau bininya begitu masa iddah lepas sudah tidak wajib unjuk nafkah, tapi untuk anak masih wajib diunjuk nafkah sampai budak ini besar. Unjuk nafkah tidak sama sekali. Kita yang sebagai bapak tiri yang mesak ke budak ini sampai besar, sampai gadis. Kita yang didik, menyekolahkannya, minta ke dia. Lalu pas kahwin kita nak jadi wali nikahnya, tidak boleh. Ini masih hidup, dia tetap. Oh ya, kalau mak dia, aku yang mesakkan, aku yang ini, dia yang jadi wali nikahnya. Ya syariat yang ngatur. Nah, kalau macam itu dah adil syariat. Nah, kalau syahadat lagi, yang macam itu syahadat lagi. Kalau sudah sampai ngomong syariat dah benar. Anda baca ini sudah syariat. Cuma dalam tambangnya kayak ini. Ya, nunjuk napai dak mendidik dak pas kawin nak maju jadi wali. Kalau masih punya hati, punya perasaan, wakil ke sama hamba Allah nih. Jadi nyenang hati dia, wakil ke, kawin ke. Nah, kadang yang salah ini ditutupi. Wong dak tahu sebenarnya zawaj tu kau, angkah tu kau, maktubah ibnati, aku kawin engkau dengan putriku yang bernama Susilawati binti Amin. Dia Amin, padahal bukan anak dia. Haram hukumnya. Haram. Ya, tak boleh menisbahkan diri kita dengan wong yang bukan abah kita, dan jangan pula menisbahkan anak yang bukan anak kita. Haram hukumnya. Kemudian untuk kita ikhwan, haram juga untuk menisbatkan nasab yang kita tak tahu. Haram juga menafikan nasab yang kita tak tahu. Kita tak tahu, ada orang ngomong katanya si Hanu ini bukan anak si Hanu. Nah, tak tahu juga, nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Jangan, wah anak si Hanu nian itu memang anak dia nian. Padahal bukan. Kita tak tahu, kita iya kan, haram hukumnya. Jadi kalau tak tahu atau ragu, jangan mengisbatkan, mentahqiq, memfoniskan ketok palu memang fulan bin fulan anak si fulan, sementara kita masih ragu. Haram. Atau menafikan, bukan anak dia itu tuh, gaib mirip itu, bukan anak dia itu, padahal kita masih ragu. Haram juga. Jadi kalau orang nanya Allah, wallahu a'lam. Nah, sekarang lagi banyak nih kasus yang lagi macam-macam nih yang dihubungkan dengan ahlul bait Nabi SAW. Kita juga seperti itu. Kalau kita tidak tahu ngomong, wallahu a'lam, ana tidak tahu, ana bukan ahli nasab. Tanya ahli nasab, tahu yang tahu sebelum sepulan. Tak tahu ngomong, tak tahu, jangan diiyakan. Nah, cuma kadang-kadang minta maaf, fitan ini muncul juga kadang-kadang. Ya, kita tidak membahas dengan apa yang terjadi sekarang. Ada wong ni nanyonyo, tidak ada nanyonian. Misal, ada wong ngaku bangsonya di Sada Al-Ba'ali, habaib misalnya. Dia ngaku dengan bangsonya misalnya Al-Qadri. Jarang di Palembang. Lalu dia datang kepada Ustaz Sufi, Ustaz, Al-Qadri itu habaib apa bukan? Oh iya, habaib benar. Oh, kalau macam itu tak apa kami terima dia nih. Kaget dulu, yang kau tanya tuh Al-Qadri habaib, habaib. Tapi kalau kau tanya fulan bin fulan Al-Qadri ini habib apa bukan? Nah, butuh dicari tahu. Butuh dicari tahu. Cuma nanya, benar tak bin Syahab tuh habaib? Ya benar. Kau tidak nanya anak si fulan yang si namanya ada Ali bin Alwi bin Abu Bakar bin Syahab. Nah, kalau kau tanya ini nih benar tak dengan bin Syahab? Dia perlu cari tahu. Tapi kalau cuma nanya Asgab tuh habaib bukan? Jelas habaib. Al-Haddad, Al-Qad. Tapi yang nanya ini salah. Dia nanya cuma benar tak Al-Qadri tadi itu habaib? Benar uji kita. Padahal dia ni pengen tahu yang nak ngelamar anak ini habib atau bukan. Salahnya dia nanya. Nih ada nasab. Dia ni ngaku habib Al-Qadri, fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Benar tak? Nah, kalau dia nanya Ustaz Suki, Ustaz Suki, oh jangan nanya kami. Datanglah ke Robito yang lebih paham tentang nasab ini. Ya, kalau kita ni tak paham, oh ini kalau nyingoknya Al-Qadri habib ini, oh kaget dulu, tidak segampang itu. Ya, itu ada catatannya, habib itu lengkap rapi. Jadi tidak ada cukup kalau kamu nanti misalnya, ya ada kawan kamu, ada orang aku dari luar kita tidak kenal, bukan orang Palembang, ngaku bangsonya bin fulan, yang kamu tahu ini habaib, oh itu habib. Ya silakan inti ngatakan seperti itu. Jadi jangan mentahkik itu habibnya kalian tidak tahu. Ya, kalian tidak tahu habib atau bukan. Oh itu bukan habib, ngaku-ngaku habib misalnya. Jangan pula kalian tidak tahu. Diam. Itu hukumnya menafikan. Arti menafik itu menidakkan seorang yang memang dia zuriyah Rasulullah, kita katakan tidak, haram hukumnya. Mengiyakan orang yang bukan juga keturunan Rasulullah, itu juga
haram. Jadi kalau ketemu yang kita tidak tahu, katakan wallahu a'lam, jangan ke kamu. Ana yang katanya ana ini habaib, ana ustaz. Ini faham bukan bagian ana kan ngatakan walafu. Ana cuma tahu kalau Segaf, Haddad, Al-Kab, Syahab itu Habib. Tapi kalau untuk orang ini ana tidak tahu. Nasab ini tanya sama yang paham. Karena dah baca di budi kan ikhwan. Habib itu ada catatan dari sampai ke Rasulullah. Tidak bisa yang tidak masuk kan pasti ketahuan. Yang tidak masuk ke nama ente nak dibuat saya Sukri Muhammad Sukri bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Ali Syab. Nah masuk dari sini. Jadi kaget kesannya bojotnya Sukri sama bojot kita dek beradek. Kok tidak bisa ketahuan. Ini lahirnya di mana, meninggalnya di mana, tahun berapa, ada catatannya. Kalau ketahuan ini tidak kata dulu. Kok bisa dulu? Datang dari mana nih? Ente ciptakan baru. Ya, ketahuan itu tidak bisa. Tapi anak dapat wangsit dari mimpi, beb. No. Kalau sudah wangsit mimpi ini repot kita. Ada yang cek itu. Ketemu Kiai Fulan, ketemu Habib Fulan, mengatakan kalau kami ini Habib. No, kaki itu tidak bisa. Ilmu ini bukan ilmu mimpi, kecuali maaf kalau inti mimpi Rasulullah. Ya, kalau sudah Rasulullah, tidak bisa kita menafikan. Tapi ikhwan sudahlah. Urusan kita ini memang jadi hamba Allah yang soleh. Jadi hamba Allah yang dicintai Allah. Inti bukan Habib, inti bukan Rasulullah, tapi soleh akan punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Justru sebaliknya, kita ngaku pengen disebut keturunan Kiai Fulan, keturunan nasab aku nyambung ke wali Fulan yang ada daerah sana. Malu dak di kita nih, nisbahkan kita dengan kamat sano, aku masih keturunannya, masih zuriatnya. Sementara gawe kita bertolak belakang dari gawe kiai itu. Mending dak usah ngaku-ngaku lah. Kalau kita nih jalan dia, meniti jalan mereka dan dak perlu berambok. Karena Allah tidak bakal nanya, kau ini keturunan Kiai Fulan asli apa tidak? Tidak bakal nanya. Allah akan nanya ibadah kau mak mana, niat kau mak mana. Kan kadang-kadang kita tertipu seperti itu. Ya. Masih ada keturunan sama Kiai Fulan, ke amat sana tuh, ini masih ada hubungan. Entah dari emak, entah dari emak-emaknya, entah dari kakek. Tidak usahlah kita nak banggakan. Termasuklah kita orang habaib ini tidak dianjurkan, sangat dilarang untuk berbangga-bangga terhadap diri kita sebagai habaib. Tunjukkan mana diri kau. Habib anak dulu tuh, Kiai anak dulu tuh, kau nih mana? Bangga ke maka nabilah, anak, ini aku. Aku tidak pernah menisbahkan diriku menjadi biar mulia dengan menyambung dengan kakekku tidak. Bahkan aku akan malu ketika diriku berbeda dengan mereka, apalagi menyimpang dari ajaran mereka. Justru kita lebih berat tanggung jawab ketika kita bernisbah nasab kita bersambung dengan Kiai Fulan, Waliullah Fulan, Habib Fulan, bukan untuk suatu kebanggaan. Ala kulihan. Ya, anak nyampe ini karena betulan ada di kitab, bukan nak buka bahasan ini. Kata beliau, wal inma'u ila ghairi abi, au ila ghairi mawali, atau orang yang ngaku hamba sahaya sefulan, padahal dia bukan hamba saya sefulan. Itu kalau masuk kepada penghambaan. Wal khidbatu ala khidbati akhi. Nah, letak layangan ini namanya. Layangan wong sudah nyempet, nah nyempet saat tebang tas putus, sempetnya dapat dua puluh mana. Nah, mengkhidbah wong yang sedang dikhidbah, melamar wong yang sedang dilamar, tidak boleh, haram. Dalam hukum perdagangan juga sama. Wong lagi biniago, inti masuk dari belakang, tidak boleh. Selesai kalau tidak berjadian baru kita masuk sebagai calon pembeli. Nah, dalam perkawinan juga sama. Kita tahu si fulana ini sedang dilamar oleh keluarga si fulan. Kita pengen juga nak ngawin sama budak ini, masya Allah, cantik, soleha, kaya pula. Nah, cantik solehanya dulu, kaya pula. Tapi kita tahu kemarin dengan gogok itu sudah datang. Jadi coba cari info jadi apa tidak. Kalau tidak berjadian kita masuk. Saya itu caranya. Bukan tentang kita buat kita lebih besar, kita tetap. Ada apa-apa buat penunjukan dia, kita tunjuk lebih besar lagi. Tak boleh haram itu, ikhwan. Ya. Wal khidbatu ala khidbati akhi. Wong lagi dilamar tidak boleh. Nah, kecuali maaf, ini kadang-kadang juga minta maaf. Inilah kehidupan kadang-kadang. Ada wong ini digantung kenyang. Ya, anak kamu tu kaget, jangan juk orang lain, juk ke kami, anak kami be, bakal lanjutin cincin. Budak ni umur sudah 20,
Kapan kita ngerti? Yo nunggu anak kami selesai kuliah. Sekarang baru semester 2 dia. 3 tahun lagi. Kerja macam ini ngantung. Dah kita sebagai orang tuanya boleh nunjuk keputusan. Kalau 3 tahun kesian anak kami. Kalau memang ada niat nak kahwin, ya mana kalau misalnya kita tunda sampai setengah tahun lagi habis lebaran. Oh tunggu lah. Tak baca. Kadang-kadang sudah nih. Dah lulus kuliah tadi. Kuliah tinggal setahun lagi. Pas sudah lulus, baca dah nunggu lagi sampai dapat gawean. No. Terkacip. Tak boleh macam itu. Putuskan. Nak apa tidak. Kita datang kepada calon yang nak ngambil anak itu. Kamu ni minta maaf. Kalau memang nak kahwinnya, kami pengen cepat. Kalau memang tak pacak cepat, ya sudah kami ini pengen ngantar ke budak ni. Sian umur nambah terus. Kebetulan ada juga yang ngendaknya. Tapi bukan cara orang berdagang ya. Orang berdagang tu katik nak calon beli, katanya ada orang banyak nak belinya. Ya, biar kita beli barang tadi. Tak, ini memang ada niat. Orang nak ngelamar anak kita memang ada ni. Kalau kamu memang masih belum jelas kapan, ya minta maaf ni. Kami bukan nak nolakkan ada keburukan pada keluarga kamu. Cuma kami ini kesian anak kami. Kebetulan ada orang yang nak ngelamarnya juga. Oh, ya sudah kaki kami musyawarah 2 bulan belum selesai. Nah yang macam ini bukan harus kita tu tak ada cara di Palembang. Ya, dilepas ke cara baik-baik sebagaimana mereka kemarin nak ikat cara baik kesian, tergantung terkacip. Zuat tak jadi, nunggu. Nah, tapi kalau orang lagi nganteng, sudah ada kepastian, dua belah pihak sudah setuju, habis lebaran Idul Adha atau Idul Fitri atau kelak tahun depan nak dikawinkan bulan Maulid kawinkan, lalu kita ngasuh diri kita lebih jaya, lebih kuat, lalu kita nak potong, haram hukumnya, ya, tidak boleh. Bahkan maaf ikhwan, jangankan uang yang memang itu uang bercerai baik, uang bercerai talak 1, ya, masih masa iddah tu, ente tidak boleh langsung mesekkan, sudah lepas kelar, saya balik sama laki kau lama tu, aku siap kami ni kau, misal, tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Laki yang pertama itu masih punya hak untuk narik lagi bini dia. Ini syariat, ya, tidak boleh. Kalau kita dengan cara sore, kita datang kepada ibu si fulana, kami dengar anak kamu ni lah berpegatan sama si anu tu. Berpegatan tu maksud ini, lah berceria. Ya kalau memang layangan tu lah talinya dah tak kata megang lagi, kami siap apa ngotor je nyempet. Iya, secara soreh tak boleh kawan, ya. Kalau secara kinayah masih dibolehkan, ya. Kalau memang anak kamu ni kaget misalnya katik pintu yang terbuka, rumah kami terbuka pintu, kinayah, ya. Atau laki buka pintu, boleh laki ni lebih berhak. Jadi tak boleh kita sore ngomong kami nak ngawin anak kamu yang janda yang cik kali sepulan, kami nak kahwin ni sama anak kami. Oh tak boleh, kecuali selesai masa iddah. Kalau selesai dah putusnya, baru kita boleh masuk. Tapi kalau kinayah baik tadi itu masih diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau kalam sore ngomong dengan terang-terangan itu tidak diperkenankan. Wal fatwa bighairi ilm wa iyadu billah min dzalik. Ini termasuk alamatus saah, tanda hari kiamat kata Rasulullah, orang yang tidak berilmu akan menfatwa, haram, ya. Kalau tak tahu, cara tak tahu. Jangan kalau tak salah. Macam kamu ni budak majlis. Kalau dulu ada yang ngepung Masya Allah kalau kan, ya, kalau ada masalah apa tak tahu di pasar, coba kau tanya itu si Ujang tu, dia tu budak majlis, tahu dia tu pasti. Masya Allah gurunya banyak ada tu. Datanglah sama si Ujang, dia Jang, mak mana dah menurut kau Jang? Kalau hukum ini yang ini. Oh itu kalau tak salah, kalau tak salah, insya Allah boleh, tapi jangan sering-sering. Jujur kenapa malu kalau budak majlis pacak nyawa tu. Oh tak tahu, alhamdulillah, anak budak bani, kaget anak cuba tanya guru anak tu. Dia anak kabar sama tu, itu bawa jempol. Rasulullah paling beri ilmu manusia, paling tahu semua rahasia Allah. Tapi ada yang rahasia Allah tidak diberitahukan, Nabi memang tak tahu. Ketika Jibril alaihissalam datang menghadap Nabi dalam kisah hadis Jibril, nanya tentang rukun iman disebutkan, rukun Islam disebutkan, rukun iman ihsan disebutkan. Ketika nanya mata sa'ah, ya Rasul akhbirni mata kapan hari kiamat ya Rasulullah, kapan hari kiamat wahai Muhammad.
Apa kata Rasulullah? Ma mas'ulun a'lam min sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ini Nabi di depan umat, di depan sahabat yang kami. Ketika ditanya tentang suatu perkara yang tidak tahu, apa kata Rasulullah? Ma mas'ulun anha bi'a'lam min sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya, atau yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang sama-sama kita tidak tahu kapan, rahasia Allah itu. Kalau kita kadang-kadang astagfirullahaladzim, ya apalagi di TV itu kita ngeri. Ya, pertanyaan itu siaran live 100 soal kating tidak baca dijawab. Dijawab kamu baca. Subhanallah. Kadang-kadang ya maaf, jawaban itu salah. Pertanyaan-pertanyaan di radio kadang-kadang tuh, ya, yang sifatnya langsung interaktif ya telepon. Seharusnya ketika dapat baca jawab, wallahu a'lam. Lagi kita cari jawaban yang pastinya. Wah kata. Ya, kadang-kadang yang paling lemaknya itu ada khilaf. Ya, itu ada khilaf. Bahaya memberikan fatwa orang yang tidak mengetahui ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi hukum yang fatal ikhwan, mengenai perceraian, mengenai sah daknya suatu perkawinan, sah daknya suatu akad. Dalam akad yang sifatnya muamalah dunia, simpan pinjam, beli jual beli dan lain-lain. Kalau tidak tahu, wallahu a'lam. Boleh itu kalau tidak salah. Kalau tidak salah boleh. Kalau tidak salah benar memang. Kalau tidak salah benar itu. Ya kalau tidak salah benar. Tapi hukum itu tidak bisa pecahnya. Kalau tidak salah pecahnya nomor pecahnya. Ya, ragu betahnya. Bahkan ulama soleh dulu ketika dia ditanya, dia tahu jawaban, saking warok dan takutnya. Anak ini masih agak ragu. Coba kamu tanya Habib Fulan baik. Insya Allah lebih paham dari anak. Dia juga Habib Fulan. Kita datang Habib Fulan ngomong, oh masalah ini Kiai Fulan yang lebih paham. Coba kamu Kiai Fulan muter sampai ujung-ujungnya, balik ke dia lagi. Pas balik ke dia lagi, nah dah baca ngomong apa lagi. Itu tawadhunya orang-orang dahulu. Sekarang kita ini subhanallah. Ya, astagfirullahaladzim, kadang-kadang ilmu belum, ya belajar belum lama, langsung nak fatwa. Sekarang memang subhanallah, media dan fitnah sekarang banyak nih. Paling nikmat berguru sama guru yang berguru, ya, yang sampai sanadnya ilmunya kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Mungkin yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Panjang masa walafiat insyaallah. Senin depan ini antara 2. Boleh jadi masuk 1 Zulhijjah, boleh jadi tanggal 30 Zulqa'dah. Ya, kalau memang tanggal 1 Zulhijjah, maka perhatikan itu hari-hari yang penuh berkat. Ya, amalan yang paling dicintai Allah yang kita lakukan di hari-hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Ma min amal ibni Adam ahabbu ilallah min asyrah Zulhijjah. Tidak ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam, manusia muslim, melebihi dicintai oleh Allah daripada amalan yang kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi kalau sudah masuk 1-10 Zulhijjah, perbanyaklah amal soleh. Ya, karena berlipat-lipat ganda pahala itu diberikan Allah. Kalau Ramadan 10 akhirnya itu yang paling hebat, maka Zulhijjah 10 awail. Ya, kalau itu awakhir, ini awail. Ini kita tunggu kalau memang Senin, berarti kita berbanyak ibadah. Termasuk yang sangat disunahkan adalah puasa. Sehari puasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, ganjaran pahalanya 1 tahun puasa. Puasa sunnah di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Tidak harus seluruhnya. Ente sanggup 1 hari, 2 hari silakan. Cuma yang paling pokok jangan sampai tarwiyah sama Arafah tidak dipuasai. Ya, dan kami ingatkan nih jauh-jauh nih, melok di sini. Arafah di Palembang. Jangan Arafah di sana. Ya, karena matlak kita ini beda. Kebetulan sama ya alhamdulillah. Boleh jadi kita beda, kita duluan tanggal 1 Zulhijjah sementara di Mekah belum, atau sebaliknya. Mereka duluan, kita belum. Boleh jadi bareng, mudah-mudahan tahun ini sama bareng. Jadi kalau hari Arafah nanti meloklah kapan 1 Zulhijjah yang ditentukan oleh pemerintah di sini. Jadi hari Arafahnya tentu nggak macam sekarang nih. Wallah masih harus tetap nanti lihat matlak, lihat daripada yang namanya hilal. Ya, hilal bulan Zulhijjah. Hilal itu bukan hanya bulan Ramadan dan Syawal saja. 1 Zulhijjah pun jadi suatu penentuan. Kalau memang diputuskan ternyata Lebaran jatuh 10 itu tanggal 29 hari Kamis, berarti hari Rabu hari Arafah, hari terasa hari tarwiyah. Sementara kita dapatkan misal ya, di sana beda, maka tetap melok di sini gitu. Jangan pecah kemarin itu Lebaran nak melok 29, besok nak Lebaran ya. Tapi dia
Lebaran tanggal 30, kita masih masuk 30 kemarin. Dia nak 29 hari puasa. Pas kita puasa dia nak lebaran, tapi solat Id besok nak melok kita. Ada kacau seperti itu. Ya, jadi melok lah. Kalau memang hari Arafah tanggal lebaran tanggal Kamis, berarti rebahnya hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah ada pembahasan lebih lanjut ya di majlis-majlis berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba taghsil li kulli auba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kullu dhi aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi asma لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سنة صلى وسلم ربي عد الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبي والحمد لله. فاتحة بالقبول رسول الله حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثبته والمنه ورسول صالح وثبت نسه ونغفر ذنوبنا نستر عيوبنا نشوف قرون الله ولا التشفاء من الداء والعمر وسقنا لنا خصوصا الوالد أحمد وزاري بن محمد بن شهاب وبس وانشئ بنشئ نو شئ لن وكل من أوصل بالشفاء المشفي الشفاء لن يشفى ورسكنا والعلماء لا نصلي بخير وبدن شر إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم